میں سب سے پہلے آپ کے سامنے رکھوں گا خیبر پختونخوا میں جو اس وقت کرونا کی صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ خیبر پختونخوا میں گزشتہ روز 337 نئے کرونا مریضوں کا اضافہ ہوا ہے۔ صبح میں اب تک جو کیسز ہے کرونا کی اس کی تعداد 26,115 رپورٹ کی گئی ہے، جس میں 12,554 ایکٹیو کیسز ہے۔ ابھی تک جو خوشائن بات ہے 12,626 مریض کرونا وائرس کو شکست دے کر صحت یاب ہو چکے ہیں۔ کرونا وائرس کی وجہ سے اب تک صوبے میں مجموعی طور پر 935 اموات ہوئی ہے، اور اس طرح خیبر پختونخوا میں کرونا وائرس سے صحتیابی کی شرح گزشتہ ایک ہفتے کے دوران 30% سے بڑھ کر الحمدللہ 48% تک پہنچ گئی ہے۔ یعنی کرونا سے جو صحتیاب جو لوگ ریکور ہو رہے ہیں ان کی جو پہلے پرسنٹیج تھی ریکوری تھی وہ 30% تھی، اب اللہ کے فضل و کرم سے 48% تک یہ ریکوری پہنچ چکی ہے، اور انشاءاللہ تعالی اس طریقے سے ہم نے جو سمارٹ لاک ڈاؤن کیا ہے اس حوالے سے ابھی تک وزیر اعلیٰ محمود خان صاحب خود سمارٹ لاک ڈاؤن کرونا کے حوالے سے جو استعداد ہے ہاسپٹل کے بڑھانے کے، اور اس وقت جتنی بھی صورتحال ہے وہ خود وزیر اعلیٰ صاحب مانیٹر کر رہے ہیں۔ اس وقت صوبہ بھر کے 7 ڈویژنوں کے مختلف اضلاع میں اب تک کل 276 متاثرہ علاقوں میں سمارٹ لاک ڈاؤن نافذ کیا گیا ہے۔ ٹوٹل صوبے میں 276 متاثرہ علاقوں میں سمارٹ لاک ڈاؤن نافذ کیا گیا ہے۔ یہ میں کل تک کی آپ کو پوزیشن بتا رہا ہوں۔ ان تمام علاقوں میں کرونا سے متاثرہ افراد کی تعداد 2895 ہے۔ سمارٹ لاک ڈاؤن کی وجہ سے 8,0627 افراد کو گھروں تک محدود کیا گیا ہے۔ ان متاثرہ علاقوں میں 3,141 گھروں کو آئسولیٹ کیا گیا ہے۔ مقررہ مدت پوری ہونے پر جو کل تک ہے 58 علاقوں سے سمارٹ لاک ڈاؤن ہٹا دیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ محمود خان صاحب کی ہدایت پر ضلعی انتظامیہ، محکمہ صحت، محکمہ ریلیف مسلسل سمارٹ لاک ڈاؤن والے علاقوں کی خود نگرانی کر رہے ہیں۔ سمارٹ لاک ڈاؤن کی یہ حکمت عملی ابھی تک مؤثر ثابت ہوئی ہے جو ابھی تک ہم کر رہے ہیں۔ مخصوص علاقوں میں سمارٹ لاک ڈاؤن کی وجہ سے وائرس کی پھیلاؤ کو بھی کنٹرول کرنے میں مدد مل رہی ہے۔ اس طرح عوام سے یہ گزارش ہے کہ وہ حکومت کی بتائی ہوئی SOPs کے اوپر عمل کریں۔ جو SOPs ہم نے دیے ہیں اس کے اوپر عمل درآمد سے سمارٹ لاک ڈاؤن کی جو ہم نے پورے صوبے میں کی ہوئی ہے اس کی اچھے رزلٹ سامنے آ رہے ہیں۔ اس وقت ہمارے پوری حکومت کی وزیر اعلیٰ محمود خان صاحب کے قیادت میں خود فرنٹ لائن پہ موجود ہے، ڈاکٹرز، طبی عملہ اور ہمارے تمام سیکیورٹی کے ادارے کرونا کے سدباب کے لیے اپنی ذمہ داریاں زبردست طریقے سے نبھا رہے ہیں۔ اس وقت جو ہمارے ڈاکٹرز ہیں، ہمارے ہیروز اور پیرامیڈک سٹاف جس میں پورا طبی عملہ اس وقت دن رات ایک کر کے اس وبا کے حوالے سے انہوں نے اپنی مکمل طور پہ وہ دن رات کام کر رہے ہیں۔ اس پہ ہم خیبر پختونخوا حکومت وزیر اعلیٰ محمود خان صاحب کی طرف سے اس وقت اپنے ڈاکٹرز، پیرامیڈک سٹاف اور طبی عملے کو ہم سلوٹ پیش کرتے ہیں۔ میں اس حوالے سے یہ بات بھی کروں گا کہ ایک میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں فیڈرل حکومت کو، پرائم منسٹر عمران خان صاحب کو، کہ انہوں نے وہاں پہ جو بجٹ ہے وہ پاس ہو گیا۔ اپوزیشن نے بڑی کوشش کی، اور میں ہمیشہ سے یہ کہتا ہوں کہ پتہ نہیں ہے اپوزیشن کو کیوں پاکستان کی کامیابی یا جو مشکل وقت ہے اس میں جس بونڈے انداز سے کردار وہ ادا کر رہے ہیں یہ سمجھ سے بالاتر ہے۔ لیکن الحمدللہ
जिस तरह सेनेट के चेयरमैन के टाइम पे उन्होंने बड़ी कोशिश की लेकिन वो नहीं हो सका, इस तरीके से जो बजट के हवाले से गरीब का बजट है, टैक्स फ्री बजट है, वो बजट है जिसमें हेल्थ केयर के हवाले से तारीख़ी इक़दामात उठाए गए, वो बजट है जिसमें एहसास प्रोग्राम के तहत गरीब आदमी के लिए पैसे मुख्तस किए गए हैं। उस बजट के हवाले से जिस तरीके से उन्होंने हरकतें की हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की क़यादत में फेडरल हुकूमत और जितने हमारे इत्तेहादी जमातें हैं उन्होंने मिलकर बजट को पास किया है। इस मौके पे मैं ये भी ज़रूर कहूँगा कि पहली दफ़ा खैबर पख्तूनख्वा के बजट में हमने तमाम खैबर पख्तूनख्वा की शहरियों को, जैसे पहले हमने मर्ज डिस्ट्रिक्ट में किया कि वहाँ पे हेल्थ सहूलत कार्ड दे दिया तमाम आबादी को, उस तरीके से इस बजट में हमने खैबर पख्तूनख्वा के तमाम आबादी को हेल्थ सहूलत कार्ड, जो कि 10 लाख रुपए बनते हैं, 10 अरब रुपए हमने उसके लिए मुख्तस किए बजट में। और इस तरीके से 24 अरब सिर्फ हमने कोरोना के वबा के हवाले से खैबर पख्तूनख्वा के बजट में हमने रखे हैं। इस तरीके से टोटल 124 अरब रुपए हेल्थ केयर के पाकिस्तान के तारीख़ में पहली दफ़ा खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने रखा है। इस वक्त हमारी पूरी की पूरी कोशिश वज़ीर आला महमूद खान साहब के क़यादत में कोरोना वबा को शिकस्त देना है, और इंशाअल्लाह ताला जो काम NCUC नेशनल कमांड की जो हमारे जो असद उमर साहब के क़यादत में काम हो रहा है, जिसमें पूरे पाकिस्तान, चारों सूबों के गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर और वफाक का भरपूर तरीके से इनपुट लिया जाता है और उस पर फौरी तौर पर एक्शन लिया जाता है। फिर नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के क़यादत में हो रही है, उसमें भी तमाम चीफ मिनिस्टर्स और आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म से मुतवातिर मीटिंग्स करके 3-3 घंटे के, उसमें कोऑर्डिनेशन करके जो वबा पूरी दुनिया के बड़े बड़े मईशतों के घुटने टेक दिए, अल्हम्दुलिल्लाह अगेन मैं वही बात करूंगा कि इस मुश्किल वक्त में इस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर इमरान खान है। और ये जो बातें करने वाले हैं अपोजिशन वाले, खुदा ना ख्वास्ता अगर ये होते इक़्तिदार में तो फिर मुल्क का क्या हशर होता, ये हम सबको पता है। इसलिए इंशाअल्लाह ताला प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के क़यादत में वज़ीर आला महमूद खान साहब के हदायत पे हम खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत इस मुश्किल की घड़ी में, जो कि बिल्कुल इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि कोरोना जैसा वबा इस वक्त मौजूद है, उसमें जो इक़दामात हमने किए और इंशाअल्लाह जो इक़दामात हम कर रहे हैं अपने अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, अपने अवाम को रिलीफ देने के लिए, अपने गरीब मजदूर तबके के लिए, जो एहसास इमरजेंसी कैश प्रोग्राम के तहत हमने किया। ये पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा हुआ है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब गरीब का सोचते हैं, मुल्क का सोचते हैं, और दूसरी तरफ इस चक्कर में लोग लगे हुए अपोजिशन वाले कि किस तरीके से प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के ऊपर आए रोज़ कोई ना कोई बात करके अवाम के जहनों पे या अवाम के उस पे वो करना चाहते हैं कि, लेकिन पाकिस्तान की अवाम जानती है कि किसने इस मुल्क को लूटा दोनों हाथों से, और इस मुल्क के साथ क्या उन्होंने किया ये पाकिस्तान के बच्चे बच्चे को पता है। इसलिए इंशाअल्लाह ताला प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के क़यादत में फेडरल में और खैबर पख्तूनख्वा हमने स्पेशली जो नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी के फैसले उस पर मनो अमल करके, और NCUC के फैसलों पे वज़ीर आला महमूद खान साहब ने और उसकी पूरी टीम इस वक्त फ्रंट लाइन पे, और इंशाअल्लाह ताला हमने कोरोना वबा को शिकस्त देने